biggest South Asian media group, Y Media. याद रहे कि 2019 और 2021 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ, रशिया, ईरान, इंडिया और ये हुण पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, इन्हां सारी कंट्रीज के बारे और बाकी होर कोई कंट्री जो कोई फॉरन इंटरफेरेंस की कोशिश कर रही है उहदे बारे सारे इस वेले इनकुआरी के सामने गलबात की जा रही है। इस मामले दे विच जो चीज़ सामने क्लीयर होकर नजर आई है कि इस दे विच चाइना एक बड़े प्लेयर के रूप दे विच सामने आया, जो हुण तक चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जिहड़े रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्होंने इस इनकुआरी के सामने पेश होए ने। कैनेडा दी जिहड़ियां लॉ इनफोर्समेंट और इंटैलीजेंस एजेंसीज ने उन्होंने भी अपने विचार के कैनेडियन इंटैलीजेंस एजेंसीज ने की कुछ गैदर किया वो रखा है, कुछ होर जथेबंदियां भी शामिल हुई और मेनली जो सब तो ज्यादा इंतजार सीगा वो सीगा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जदों पेश होंदे ने इनकुआरी के सामने तो वो की कहणगे। और कल का वो दिन सीगा, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बल्कि उन्होंने तिन्ने कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी जिहड़ी इनकुआरी के सामने अपनी गल रखनी सीगी, उहदा सब नूं इंतजार सीगा। हुण शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की दस्सिया, आखिरकार साडे इत्थे कैनेडा दे विच क्या कोई फॉरन इंटरफेरेंस हुंदी है नहीं हुंदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की कहा, किस तरह के सवाल जिहड़े ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं पूछे गए और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले च की अपना पक्ष जिहड़ा वो की रखिया। असी जिक्र कर दईए कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं जिहड़ी इनकुआरी सीगी अंडर ओथ सीगी, जिस तरह असी कहने कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो उन्होंने भी ही वॉज अंडर द ओथ, सो नथिंग बट द ट्रुथ। सो उन्होंने उहदे विच अपने विचार दसे कि की इस मतलब उन्हों का की कहना है इस इनकुआरी के बारे। तो सुनते आओ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने रिमार्क्स के की किया और उस तो बाद अगे चल के कुछ एनालिसिस भी पेश करांगे। Getting more and more complex and important and part of keeping Canadians safe. Over the course of that first mandate, we witnessed the significant foreign interference allegations or threats during the 2016 presidential election in the United States, where Russia, certainly through misinformation and disinformation online, attempted to interfere. But also, more interestingly, as a key example, in 2017, during the French presidential election, there was actually a moment in which officials within the French governmental apparatus actually had to come out and tell the citizens of France that a particular piece of information or news that was पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और प्रधानमंत्री ने की किया वो भी तुहानूं हुणे सुणाउने हैगे आ। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दस्सिया कि किस तरीके दे नाल जदों उन्हां दा पहली टर्म सीगी 2015 दे विच इलैक्ट होई लिबरल सरकार, उन्होंने कहा कि 2016 दे विच असीं देखिया कि रशियन इंटरफेरेंस का मामला सामने आया। 2016 दे विच अमेरिकन इलैक्शन जदों होईयां, फिर 2017 दे विच कुछ चीज़ां फ्रांस दे विच नज़र आईयां। ਉਹਦੇ तहत ही फिर कैनेडा ने भी अपनी पॉलिसी बनानी शुरू की कि असीं भी इत्थे बचाव करिए कि साडे इत्थे किते कोई इंटरफेरेंस ना होवे। 2015 तो बाद अगलियां इलैक्शनस 2019 और 2021 दियां सीगियां। सो इस मामले के उत्ते फिर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बिल्कुल असीं फिर अपना ब्यूरोक्रेट सैट कीते और असीं पूरी पॉलिसी बनाई कि ताकि साडे इत्थे कैनेडा दे विच जे कोई फॉरन इंटरफेरेंस कोई कंट्री करना चाहे तो उदों किस तरह रोकिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिथे क्या है कि लेकिन जिहड़े कुछ लीक्स बाहर आए सीगे, हुण लीक्स बाहर होके दा जिक्र कर रहे सीगे वो बाद दसते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जो लीक्स कुछ बाहर आए सीगे दे वर पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि उन्होंने कहना है कि प्रधानमंत्री का दावा है कि लिबरल सरकार ने बड़ा वधिया मैकेनिज्म रखिया सीगा कि जे कोई भी कंट्री साडे इत्थे कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है उन्होंने डिटेक्ट करना, कॉम्बैक्ट करना उस इंटरफेरेंस नूं। उन्होंने कहा है कि जिहड़ी चीज़ां सीगियां उन्होंने मीडिया के उत्ते सवाल खड़े किए कि कुछ जिहड़ा नैगलीजेंट मीडिया सीगा उन्होंने इहनूं गलत तरीके नाल पेंट किया। और हुण अगे वधदे हैं कि एक तो उन्होंने मीडिया नूं कहता है कि जी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सीगा, मीडिया इहनूं गलत तरीके नाल पेंट करदा। हुण ग्लोबल उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, पर जे असीं देखीए तो मामले की शुरुआत कित्थों हुई सी? मामले की शुरुआत हुई सी ग्लोबल न्यूज़ तो। ग्लोबल न्यूज़ ने खबर छापी, उन्होंने कहा कि चाइना वालों जी इंटरफेरेंस हो रही है, उन्होंने होर काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां छापियां।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡੋਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਰਜਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਵਰਜਨ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2019 ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡੋਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈਂਡੋਂਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਂਡੋਂਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਾਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਂਡੋਂਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਹੈਂਡੋਂਗ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਂਡੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਂਡੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਾਅ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੈਂਡੋਂਗ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਬਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਕਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਂਡੋਂਗ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਗ ਵਨਜ਼ਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ
2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਟੇਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ 2 ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਕ ਔਰ ਮਾਈਕਲ ਸਪੈਵਰ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਂਡੋਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਜੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਂਡੋਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਛਾਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਂਡੋਂਗ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। This is a very sensitive issue, and public efforts to raise awareness should remain general and not single out specific countries to avoid potential bilateral incident. However, countries across the line should be reminded of appropriate conduct and risk of consequences. So, Mr. Prime Minister, I'd like you to speak to those points if you can. First of all, the level of knowledge about foreign interference, the level of threat here, we see it coming from the PRC, and also that tension between sort of exposing something about foreign interference while at the same time having to balance. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। Often the first targets of interference efforts by a foreign state, by that foreign state. So we were very aware of it. As a politician in Canada for 8 years when I became Prime Minister, I was certainly aware of the various ways officials and different countries, particularly through diasporas, can take an interest in Canadian political processes. But to understand it better, one of the first things we did in 2015, maybe into 2016, was request a briefing from our national security officials that would go at some of the things we had heard, some of the things we knew or understood as opposition politicians now in a position of being in government. So we wanted to understand more about the role of foreign interference in particular communities, and we wanted to know about particular individuals that we had heard things about, and understand what landscape we were actually walking into. ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G20 ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰ ਓਥ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਟਰੁਥ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗਵਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਾ ਭੜਕ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਜੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। Biggest South Asian media group, Y Media.